Hello everyone, welcome to StudyDuo. My name is Priyanka and here we will learn English grammar in a very simple way. Today's topic is tense. So watch till the end and don't forget to like and subscribe. So let's begin today's video. Tense. Kal. What is tense? Tense tell us when an action happens in the past, present or future. Tense আমাক কয় যে এটা কাৰ্য কেতিয়া হয় অতীতত নে বৰ্তমানত নে ভৱিষ্যতত মানে যিকোনো এটা কাম হৈ গৈছে নে এতিয়া হ'ব নে পিছত হ'ব হেতুৱে হৈছে কি টেন্স এতিয়া আমি জানিম টেন্স কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি How many types of tense and what are they There are three types of tense past tense present tense and future tense past tense অতীত কাল action that happened যেটো কাৰ্য ঘটি গৈছে বা যেটো কাম কৰি হৈ গল হেতুৱে হৈছে কি past tense example I ate rice মই ভাত খালো মানে মোৰ ভাত খোৱা হৈ গল present tense বৰ্তমান কাল action happening now যেটো কাৰ্য এতিয়া ঘটি আছে example I eat rice মই ভাত খাওঁ বা মই এতিয়া ভাত খাই আছো হেতুৱে হৈছে কি বৰ্তমান কাল next is future tense ভৱিষ্যত কাল action that will happen later যেটো কাৰ্য পিছত ঘটিব ঠিক আছে বা যেটো কাৰ্য অলপ পিছত কৰিম হেতুৱে হৈছে কি future tense example I will eat rice মই ভাত খাম মানে মই অলপ পিছত ভাত খাম হেতুৱে হৈছে কি future tense This has four forms ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰে চাৰিটাকৈ ভাগ আছে past tense ৰ ভাগকেইটা হৈছে past indefinite or simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense present tense present indefinite or simple present tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense future tense future indefinite or simple future tense future continuous tense future perfect tense and future perfect continuous tense Present indefinite or simple present tense tells about daily habits, universal truths or repeated action. ইয়াত দৈনন্দিন অভ্যাস, চিৰন্তন সত্য বা নিয়মিত কৰা কাৰ্যৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। Structure number 1, subject plus main verb plus object. Number 2, subject plus main verb plus s or es plus object. এতিয়া আমি ইয়াত take to main verb হিচাপে লৈছো আৰু take to main verb হিচাপে ললে first singular আৰু first pluralত I আৰু we লগত take বহিব তাৰ পাছত second singular আৰু pluralত you লগত take বহিব third pluralতো they লগত take বহিব কিন্তু third singular numberত he she itor লগত takes বহিব কাৰণ third singular numberত main verbত s বা es যোগ হয় এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা The sun rises in the east সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় এইটো এটা হৈছে চিৰন্তন সত্য বাক্য কাৰণ সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় The next is the earth moves around the sun পৃথিৱী সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰে এইটো এটা হৈছে চিৰন্তন সত্য বাক্য তাৰপিছত চোৱা I go to school every day মই সদায় বিদ্যালয়লৈ যাওঁ এইটো এটা হৈছে কি অভ্যাসগত বাক্য কাৰণ মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ Present continuous tense. Present continuous tense refers to an action that is happening or going on in the present. Present continuous tense সেই কাৰ্যক বুজায় যি বৰ্তমানত হৈ থকা বা চলি থকা বুজায় মানে যেটো কাৰ্য এতিয়া হৈ আছে চলি আছে হেতুৱে হৈছে present continuous tense এতিয়া স্ট্ৰাকচাৰটো জানি লোৱা subject plus be verb am is are plus main verb plus ing plus object মানে ইয়াত main verbত ing যোগ কৰা হয় এতিয়া যদি আমি প্লে টু মেইন ভাৰ্ব হিচাপে লওঁ তেনেহলে ইয়াত ing যোগ কৰিলে কি হ'ব প্লেইং হ'ব যেনে I am playing we are playing you are playing আৰু এতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত he she it বা মানুহৰ নাম থাকিলে বি ভাৰ্বত ইয়াত কি হ'ব is হ'ব আৰু মেইন ভাৰ্বত playing হ'ব মানে he is playing she is playing বা it is playing আৰু থাৰ্ড প্লুৰাল নাম্বাৰত কি হ'ব they are playing হ'ব এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা I am reading a book মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছো They are playing football তেওঁলোকে ফুটবল খেলি আছে We are studying English আমি ইংলিছ অধ্যয়ন কৰি আছো The baby is crying Present perfect tense Present perfect tense is used to express an action that has just been completed Present perfect tense সেই কাৰ্যক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেটো এইমাত্ৰ শেষ হৈছে মানে যিকোনো এটা কাম আমাৰ এইমাত্ৰ কৰি হৈ গল হেতুৱে হৈছে কি present perfect tense ঠিক আছে এতিয়া স্ট্ৰাকচাৰটো জানি লোৱা subject plus be verb have or has plus past participle of main verb plus object মানে main verb সলনি past participle ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি যদি ইয়াত go টোক main verb হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেনেহলে past participle কি হ'ব gone হ'ব এতিয়া
ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I have gone ইয়াত I টো হৈছে সাবজেক্ট have টো হৈছে বি ভাৰ্ব আৰু gone টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব we have gone you have gone ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে he she it ইয়াত যদি he she it থাকে তেনেহলে বি ভাৰ্বত কি হ'ব has হ'ব আৰু মেইন ভাৰ্বত কি হ'ব gone হ'ব যেনে he has gone she has gone বা it has gone থাৰ্ড প্লুৰেল নাম্বাৰত কি হ'ব they have gone হ'ব এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা he has finished the work just now তেওঁ এইমাত্ৰ কামটো কৰি শেষ হৈছে just now বুলি কৈছে এইমাত্ৰ শেষ হৈছে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ঠিক আছে এতিয়া আহিছো I have eaten rice just now মোৰ এতিয়া ভাত খাই হৈছে মানে এইমাত্ৰ হৈছে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স Present perfect continuous tense. Sentence that indicate that an action began in the past and continues to the present. যিবোৰ বাক্যই কোনো এটা কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজায় মানে যিকোনো এটা কাম আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে চলি আছে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স ঠিক আছে এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানি লোৱা সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব have been or has been প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস ing প্লাস অবজেক্ট এতিয়া ইয়াত বি ভাৰ্বটো কি হ'ব have been আৰু has been হ'ব আৰু মেইন ভাৰ্বটো কি হ'ব মেইন ভাৰ্বটোত ing যোগ হ'ব এতিয়া যদি আমি টেকটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে লওঁ তেনেহলে ইয়াত ing যোগ হলে কি হ'ব টেকিং হ'ব তেনেকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I have been taking আছে মানে I টো হৈছে সাবজেক্ট have been টো হৈছে বি ভাৰ্ব আৰু টেকিং টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব এতিয়া সেকেন্ডটো একেই ফাৰ্ষ্ট প্লুৰেল নাম্বাৰত we have been taking আছে আৰু second person singular আৰু pluralত কি আছে you have been taking কিন্তু third person singular নাম্বাৰত he she it আছে এতিয়া ইয়াত বি ভাৰ্বটো হ'ব has been আৰু মেইন ভাৰ্বটো taking হ'ব মানে এনেকে হ'ব he has been taking she has been taking it has been taking কাৰণ এইবোৰ he she it এইবোৰ হৈছে কি third person singular নাম্বাৰ তাৰপিছত থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেলটো হ'ব they have been taking এ হ'ব এতিয়া কেইটামান উদাহৰণ জানি লোৱা এক্সাম্পল I have been reading this book for 2 hours মই কিতাপখন 2 ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছো মানে মই কিতাপখন 2 ঘণ্টাৰ পৰা এতিয়ালৈকে পঢ়ি আছো সেইটো হ'ব কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স পিছতো আছে it has been raining since yesterday evening যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰষুণ পৰি আছে মানে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে বৰষুণ পৰিয়ে আছে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স The next is they have been doing the work for 6 months তেওঁলোকে ছমাহ ধৰি কামটো কৰি আছে মানে তেওঁলোকে কামটো এতিয়ালৈকে ছমাহৰ পৰা কৰিয়ে আছে মানে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে শেষ হোৱা নাই কৰিয়ে আছে তেওঁলোকে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট past indefinite or simple past tense sentences in which an action was done and completed in the past যিবোৰ বাক্যত কোনো এটা কাম অতীতত কৰা হৈছিল আৰু অতীততে শেষ হৈছিল মানে কিবা এটা কাম আমি আগতে কৰিলো বা আগতে কৰি শেষ হ'ল সেইটোৱে হৈছে কি past indefinite আৰু simple past tense এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানি লোৱা subject plus past tense of main verb plus object মানে ইয়াত মেইন ভাৰ্বত past formটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া যদি আমি go to main verb হিচাপে লওঁ তেনেহলে ইয়াত past formত কি হ'ব went হ'ব এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I went আছে এতিয়া I টো হৈছে সাবজেক্ট আৰু went টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব ফাৰ্ষ্ট কি আছে we টো হৈছে সাবজেক্ট আৰু went টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব সেকেন্ড সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেলতো একেই আছে you went আৰু থাৰ্ড সিঙ্গুলাৰত কি আছে he she it went আৰু থাৰ্ড প্লুৰেলত কি আছে they went ইয়াত গোটেইকেইটাতে went এ বহিব এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা he went to school সি বিদ্যালয়লৈ গৈছিল I ate rice yesterday মই যোৱাকালি ভাত খালো I wrote a letter yesterday মই যোৱাকালি এখন চিঠি লিখিলো গোটেইকেইটাই হৈছে কি past indefinite or simple past tense past continuous tense denotes something that was happening or going on in the past কোনো এটা কাম অতীতত হৈ থকা বা চলি থকা বুজায় মানে কিবা এটা কাম আগতে কৰিছিলো বা চলি আছিল সেইটোৱে হৈছে কি past continuous tense এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল subject plus be verb was or were plus main verb plus ing plus object এতিয়া ইয়াত be verb হ'ব কি was আৰু were আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত কি হ'ব ing যোগ হ'ব এতিয়া যদি আমি go to মেইন ভাৰ্ব হিচাপে লওঁ তেনেহলে ইয়াত ing যদি হয় তেনেহলে কি হ'ব going হ'ব
এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I was going ইয়াত I টো হৈছে সাবজেক্ট was টো হৈছে বি ভাৰ্ব আৰু going টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব তেনেকে আকৌ ফাৰ্ষ্ট প্লুৰেলত কি আছে we were going আৰু সেকেন্ড সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেলত কি আছে you were going আৰু থাৰ্ড সিঙ্গুলাৰত কি আছে he she it was going আৰু থাৰ্ড প্লুৰেলত কি আছে they were going এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা we were playing cricket আমি ক্ৰিকেট খেলি আছিলো I was reading a book মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলো we were watching TV আমি টিভি চাই আছিলো গোটেইকেইটা সেন্টেন্সে হৈছে কি past continuous tense past perfect tense of two things that happened in the past the one that happened earlier means it happened before অতীতত হোৱা দুটা কাৰ্যৰ মাজত যিটো কাৰ্য আগত হৈছিল তাৰ অৰ্থ আগতে হৈছিল মানে অতীততে যিকোনো দুটা কাম হৈছিল তাৰ দুটা কামৰ মাজত এটা কাম আগে হৈছিল সেইটোৱে হৈছে past perfect tense ঠিক আছে এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে subject plus be verb had plus past participles of main verb plus object এতিয়া ইয়াত যদি আমি টেকটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে লওঁ তেনেহলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিচিপলছত টেকটো কি হ'ব টেকেন হ'ব এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I had taken ইয়াত I টো হৈছে সাবজেক্ট had টো হৈছে বি ভাৰ্ব আৰু taken টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব তেনেকে আকৌ ফাৰ্ষ্ট প্লুৰেলত কি আছে we had taken সেকেন্ড সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেলত কি আছে you had taken আৰু থাৰ্ড সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে he she it had taken আৰু থাৰ্ড প্লুৰেলত কি আছে they had taken এতিয়া এক্সাম্পল হৈছে I had eaten rice before you came তুমি অহাৰ আগতে মই ভাত খাইছিলো মানে তুমি অহাৰ আগতে মোৰ ভাত খাই হৈ গৈছিল সেইকাৰণে এইটো হৈছে past perfect tense নেক্সটটো হৈছে they had gone home before it rained বৰষুণ পৰাৰ আগতে তেওঁলোক ঘৰলৈ গৈছিল we had played football before sunset আমি সূৰ্যাস্তৰ আগতে ফুটবল খেলিছিলো এই গোটেইকেইটা সেন্টেন্সে হৈছে কি past perfect tense Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used to express an action that started in the past and continue up to a specific time. অতীতত কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি আছিল এনে অৰ্থ বুজাবলৈ past perfect continuous tenseত লিখা হয় মানে অতীতত কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু এটা সময়লৈকে চলি আছিল তাকে past perfect continuous tense বোলা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে subject plus be verb had plus been plus main verb plus ing plus object ইয়াত be verb হৈছে had আৰু headৰ লগত been টো যোগ হৈছে আৰু main verbৰ লগত ing টো যোগ হৈছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি read টো main verb হিচাপে লওঁ তেনেহলে ing বহি read টো কি হ'ব reading হ'ব এতিয়া চোৱা first person singular নাম্বাৰত I আছে I had been reading I টো হৈছে subject আৰু be verbত had হৈছে headৰ লগত been টো যোগ হোৱাৰ কাৰণে had been হৈছে আৰু মেইন ভাৰ্বত read আছে readৰ লগত ing যোগ হোৱাৰ কাৰণে reading হৈছে I had been reading we had been reading you had been reading he she it had been reading they had been reading এতিয়া আমি ইয়াত যদি read নবহাই play বহালো হয় তেনেহলে কি হল হয় playing হল হয় আৰু যদি sing বহালো হয় তেনেহলে কি হল হয় singing হল হয় এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল জানি লোৱা she had been singing since morning তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই গান গাই আছিল I had been reading for 2 hours মই 2 ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলো Future indefinite or simple future tense sentences that indicate that something will happen in the future are written in the future indefinite tense যিবোৰ বাক্যয়ে কোনো এটা কাম ভৱিষ্যতত হোৱা বুজায় তেনেবোৰ বাক্য ফিউচাৰ ইনডিফিনাইট টেন্সত লিখা হয় মানে যিকোনো এটা কাম আমি পিছত কৰিম বা কালিলৈ কৰিম সেইটোৱে হৈছে ফিউচাৰ ইনডিফিনাইট আৰু সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাস বি ভাৰ্ব shall or will plus present tense of main verb plus object ইয়াত বি ভাৰ্ব হৈছে shall আৰু will আৰু মেইন ভাৰ্বত প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম বহিব এতিয়া ইয়াত যদি আমি go টো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে লওঁ তেনেহলে go প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত কি হ'ব গোয়ে হ'ব এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I shall go ইয়াত I টো হৈছে সাবজেক্ট আৰু বি ভাৰ্বত shall বহিছে আৰু go টো হৈছে মেইন ভাৰ্ব তেনেকে আকৌ ফাৰ্ষ্ট প্লুৰেলত কি আছে we shall go সেকেন্ড সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেলত কি আছে you will go থাৰ্ড সিঙ্গুলাৰত কি আছে he she it will go আৰু থাৰ্ড প্লুৰেলত কি আছে they will go ইয়াত মেইন ভাৰ্বত চবতে গোয়ে বহিব এতিয়া এক্সাম্পল হৈছে I will go to school tomorrow
কাইলৈ মই স্কুললৈ যাম সেইটো হৈছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট or simple future tense কাৰণ মই কালিলৈ যাম the next is they will play football in the evening তেওঁলোকে সন্ধিয়া ফুটবল খেলিব future continuous tense future continuous tense is used to describe an action that will be going on at a particular time in the future ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৱিষ্যতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত চলি থাকিবলগীয়া কাম বুজাবলৈ মানে যিকোনো এটা কাম পিছলৈ হ'ব আৰু সেই কামটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি থাকিব সেইটোৱে হৈছে কি ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে subject plus be verb plus shall be or will be plus main verb plus ing plus object ইয়াত be verbত হৈছে shall be আৰু will be আৰু main verbত ing টো যোগ হৈছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি go to main verb হিচাপে লওঁ তেনেহলে go লগত ing যোগ হৈ কি হ'ব going হ'ব এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰত কি আছে I shall be going আছে এতিয়া ইয়াত I টো হৈছে সাবজেক্ট আৰু be ভাৰ্বত কি হৈছে shall be হৈছে আৰু মেইন ভাৰ্বত go আছিলে go টোৰ লগত ing যোগ হৈ going হৈছে এতিয়া I shall be going হৈছে এনেকৈ আকৌ সেকেন্ড প্লুৰেলতো কি হৈছে we shall be going আৰু সেকেন্ড সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰত কি আছে you will be going ইয়াত be ভাৰ্বত will be হৈছে কাৰণ ইয়াত সাবজেক্টটো হৈছে you সেইটো কাৰণে you will be going হৈছে তাৰপিছত he she it will be going they will be going এতিয়া এক্সাম্পল কেইটা চোৱা I shall be studying at 8 p.m. tonight মই আজি নিশা 8টা বজাত পঢ়িম মানে মই 8টাৰ পৰা পঢ়িমহে সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স পিছতো আছে we shall be sleeping at 10 p.m. আমি 10টা বজাত শুম Future perfect tense. Future perfect tense is used to express an action that will be completed before or by a specific time in the future. Future perfect tense ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৱিষ্যতে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় বা ঘটনাৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া কাম বুজাবলৈ মানে যিকোনো এটা ঘটাৰ আগতে কামটো কৰি যোৱাটোকে future perfect tense বোলা হয় এতিয়া চোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে subject plus be verb shall have or will have past participle form of main verb plus object এতিয়া ইয়াত be verb টো হৈছে shall have আৰু will have আৰু main verbত past participle বহিব এতিয়া ইয়াত যদি আমি do টো main verb হিচাপে লওঁ তেনেহলে do টো past participle কি হ'ব done হ'ব এতিয়া চোৱা first person নাম্বাৰত কি আছে first person singular নাম্বাৰত আছে I shall have done I টো হৈছে subject be verbত shall have হৈছে আৰু main verbত done হৈছে এতিয়া first pluralত কি আছে we shall have done second singular আৰু plural নাম্বাৰত কি আছে you will have done ইয়াত be verbত will have আছে কাৰণ ইয়াত subjectটো হৈছে you সেইটো কাৰণে you will have done হৈছে third singular নাম্বাৰত কি আছে he she it will have done আৰু third pluralত হৈছে they will have done এতিয়া example কেইটা চোৱা I shall have come before the sun sets সূৰ্যৰ অস্ত যোৱাৰ আগতে মই আহিম I shall have gone before you arrive. তোমালোকে আহি পোৱাৰ আগতে মই গুচি যাম। Future perfect continuous tense. The future continuous tense is used to indicate that one action in the future will continue until another action begins. ভৱিষ্যতৰ কোনো এটা কাম আন এটা কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগলৈকে চলি থাকিব বা চলি থকা বুজালে future continuous tenseত লিখা হয়। মানে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যিটো কাম চলি থাকিব বা চলি থকাৰ কথা বুজাই future perfect continuous tenseত লিখা হয় এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা subject plus be verb shall have or will have plus been plus main verb plus ing plus object ইয়াত be verb হৈছে shall have আৰু will have আৰু will have ৰ লগত been টো যোগ হ'ব আৰু ইয়াত main verb ৰ লগত ing টো যোগ হ'ব এতিয়া ইয়াত যদি আমি go to main verb হিচাপে লওঁ তেনেহলে go টোত ing বহি কি হ'ব going হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱা first person singular নাম্বাৰত কি আছে I shall have been going আছে ইয়াত I টো হৈছে subject আৰু be verbত কি বহিছে shall have আৰু shall have ৰ লগত been টো যোগ হৈছে সেইকাৰণে shall have been হৈছে আৰু ইয়াত main verbত কি হৈছে going হৈছে ইয়াত চোৱা first pluralত কি আছে we shall have been going আৰু second singular আৰু pluralত কি আছে you will have been going ইয়াত be verbত will have been হৈছে কাৰণ ইয়াত subjectটো হৈছে you third singular নাম্বাৰত কি আছে he she it will have been going আৰু third pluralত হ'ব they will have been going
এতিয়া এক্সাম্পলটো চোৱা, I shall have been reading this book for 2 hours by 6 p.m. মই এই কিতাপখন 6 বজাৰ ভিতৰত 2 ঘণ্টা ধৰি পঢ়িম। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। Thank you so much for watching till the end. In the next video, we will learn about voice. Thank you.